विवेक बख्शी। दोस्तों असी तुहानूं अपने चैनल के द्वारा पंजाब के हालातों बारे समय समय सिर जाणू कराउंदे रहंदे हां। अज आपां शहीद भगत सिंह नगर रेजिडेंस वैलफेयर एसोसीएशन के प्रधान सरदार जपनाम सिंह जी के नाल डायरैक्ट तौर पर गलबात करांगे। पिछले दिनी एक पार्क बच्चों के खेडण वाले ग्राउंड के विच कम्यूनिटी सेंटर की साइड नूं ट्रस्ट द्वारा प्लॉटां च कन्वर्ट किया जा रहा है, जिहड़ा कि मुद्दा काफ़ी गरमाया होया। आओ आपां इस संबंध दे विच कलोनी निवासी ई ब्लॉक के निवासियों नाल डायरैक्ट तौर पर गल करांगे भी इन्हां दा की पक्ष है, ये की चाहते हैं, कि इन्हां नूं ट्रस्ट के कट्टने प्लॉट इन्हां नूं कोई ऑब्जैक्शन है कि ग्राउंड मंगते हैं, कम्यूनिटी सेंटर मंगते हैं कि प्लॉट मंगते हैं। आओ आप इस तौर पर सीधे तौर पर वसनीकां नाल गल करांगे। जपनाम जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। धन्नवाद तुहाडा हालात पंजाब टीवी ते सुनने वाले स्रोतिਆਂ ਦਾ। सो तुसीं सानूं टाइम दिता, असीं तुहाडे बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हैं। जपनाम जी तुहाडे ई ब्लॉक दे विच पिछले दिनी काफ़ी चर्चा का विषय बनया होया, काफ़ी गरमाया होया। बीजेपी ने इहदे ते मुद्दा उठाया कि आशू भारत भूषण आशू जो कि साडे स्टेट के मंत्री ने और रमन बाला सुब्रामण्यम ट्रस्ट चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सारे मिलजुल के उस पार्क नूं प्लॉटां विच कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बारे विच तुसीं इत्थों दे वसनीक हो, ज़्यादा अच्छे तरीके नाल दस सकते हो। तुसीं दसो इहदे विच असलीयत की है। सर मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा भी ये जिहड़ी जगह हैगी आ मास्टर प्लान दे विच ये प्राइमरी स्कूल की साइट सी। 2016 दे विच अकाली भाजपा सरकार ने इहदी नीलामी रखती सी। ये एक अकली साइड नहीं सी, 3 साइटां की नीलामी रखी गई सी। ये 2453 गज समथिंग जगह हैगी आ। एच ब्लॉक दे विच नहीं आ 5000 गज जगह सीगी, 5500 गज जगह सीगी एफ ब्लॉक दे विच। सो असी लंबे समय तो ये 3 साइटां की नीलामी इकट्ठी रखी गई सी। असी बड़े लंबे समय तो कम्यूनिटी सेंटर की डिमांड करते आ रहे सी। सो असी इलाका निवासियों ने महल्ला निवासियों ने रौला पाया रल के भी सानूं कम्यूनिटी सेंटर लिए कुछ जगह दी जाए। सो असी सरकार ते एक प्रैशर बनाउण लई मौके की सरकार ते अकाली भाजपा सरकार ते प्रैशर बनाउण लई असी थोड़ा ये प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने तो बाद कुछ सियासी बंदे आए साडे कोले। चलो उन्होंने आना भी हुंदा, उन्होंने ड्यूटी भी आ साडी दुख तकलीफ सुननी, सरकार कोई भी होवे। मैं ये जिहड़ी गल कर रहा तुहाडे नाल ये अकाली बीजेपी कांग्रेस आम पार्टी लैवल तो उठ के उपर उठ के महल्ला लैवल ते की डिमांड सी तुहाडी प्रोटेस्ट दी? साडी डिमांड सी जी इस जगह नूं उन्नी देर नीलाम ना किया जाए जिन्नी देर सानूं कोई आल्टरनेट कम्यूनिटी सेंटर लई जगह नहीं दित्ती जाती। असी बाहर भी इन्हां तो कोई जगह मंगते रहे, लेकिन इन्होंने सानूं कोई बाहर सुजैसट नहीं की जगह। अशोक गर्चा जी ने 2003 सानूं कोई ऑफर करने की कोशिश की सी, पर सिरे नहीं चढ़ पाई। उस तो बाद 2016 तो ये चीज़ दोबारा चल पई। ये इन्हां ने इत्थों असी चंडीगढ़ चले गए, सानूं चंडीगढ़ गए तो अनिल जोशी जी नूं असी बेनती की भी सानूं कम्यूनिटी सेंटर लई जगह दित्ती जाए। मैं इस चीज़ नूं ये केस नूं मैं उत्थे रिप्रजेंट किया जाके उन्होंने कोले। उन्होंने मैंने कोई टैक्नीकली सवाल किए, कोई गुरुद्वारा लै लो, मैं मंदिर लै लो जगह। मैं कहा नहीं सर साडी रिक्वायरमेंट कम्यूनिटी सेंटर दी। सो उन्होंने फौरन ये ते रोक लाती। दूजियां दोनों जगह ऑप्शन लिए उन्होंने रखतियाँ, जिहदे चों एच ब्लॉक वाली जगह बिकी, एफ ब्लॉक वाली जगह नीलामी नहीं हुई, बिकी नहीं, वह कोई खरीददार नहीं आए। सो ये साडा इन्होंने मता पा के भेजा चंडीगढ़। ये 6-7 महीने जुलाई तो लैके जनवरी तक इलैक्शन कोड लग्या 2017 दे विच ते मार्च तक सरकार 7-8 महीने असी खज्जल खुआर होंदे रहे, लेकिन साडा उत्थों मता चंडीगढ़ों पास होके नहीं आया। कोई टैक्नीकली प्रॉब्लम सी की नहीं सी, ये बारे सानूं कुछ नहीं इन्होंने दस्सिया हैगा, लेकिन असी गेड़े गूड़े मारते रहे पर साडे हत्थ पल्ले कुछ नहीं पिया जी। हुण दोबारा फिर असी इस चीज़ लिए परस्यू किया, मंत्री साहब नूं परस्यू किया, उन्होंने भी ट्राई की, लेकिन चंडीगढ़ों ये जगह जिहड़ी आ कमर्शियल साइट होने कारण जो सानूं दफ्तर वालों दस्सिया गया कि तुहानूं ये कम्यूनिटी सेंटर लई नहीं दित्ती जा सकती। इहदी जो कीमत की पहला जगह बिक चुकी है इस नेचर की, इस कमर्शियल उस नेचर की जगह के अकॉर्डिंगली तुहानूं पैसे भरने पैणगे। आपां वैसे भी देखते टैक्नीकली जदों कोई सरकारी चीज़ की नीलामी की जाती है, जे सपोज वो 7 लाख की कोई शॉप बिकती है, जी अगली नीलामी होंगी 7+ होंगी है, वो तो माइनस नहीं हो सकती। सो ये टैक्नीकली सो असीं सानूं इन्होंने सुजैसट की भी रजीव इनकलेव के नाल एक जगह बचती पई आ नियर अबाउट 1500 गज भी जे असीं तुहानूं वो दे दईए, क्योंकि वो पब्लिक बिल्डिंग लिए आ, CLU कराउण की लोड़ नहीं, वो इन्ना सानूं ये टैक्नीकली हिच नहीं हैगी। सो वो साडे लई ईजी आ। सो असीं अपनी एग्जैक्टिव दे विच ये चीज़ विचारी
ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣਾ, 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਡੀਜੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਖੂਹੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਚਾ ਜੀ ਨੇ 2003 ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਲੈ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀ, ਐਫ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਇਸ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 7+ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਜੀਵ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਪਈ ਆ ਨੀਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 1500 ਗਜ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਉਹਦਾ CLU ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣਾ, 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਡੀਜੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਖੂਹੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੈਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਨੇ, 30 ਫੁੱਟੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈਏ, 6 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, 3 ਨੰਬਰ, ਸਾਰੀਆਂ 30 ਫੁੱਟੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਨੇ। 30 ਫੁੱਟੀਆਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰ ਐਵਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਡੀਜੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਵ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਮਤਾ ਇਹਦਾ 96 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਜੀ, ਮਿਤੀ 25/2021 ਦਾ।
ਸੋ ਆ ਇਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ 25/5 ਨੂੰ ਪਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2003 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 110% ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ 110% ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਆ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਟਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰ ਦੂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈੱਡ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਰੋਡ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਵਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਆਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।